నమస్తే శ్రీ సత్య న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను జయ. అయోధ్యలో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 500 సంవత్సరాల పోరాట స్ఫూర్తి బాలరాముడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ రూపంలో అందరికీ దర్శన భాగ్యం కలిగింది. మధ్యాహ్నం అభిజిత్ లగ్నంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బాలరాముడి విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడంతో కళ్ళు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు దర్శన భాగ్యం కలిగింది. ఉదయం నుంచే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి మంగళ వాయిద్యాలు, రామనామ సంకీర్తన, కచేరీలు, రామాయణ దృశ్యాల నృత్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. అయోధ్య మొత్తం కాషాయమయంగా మారిపోయింది. ఎటు చూసినా రామధ్వజాలు, హనుమత్ ధ్వజాలు దర్శనమిచ్చాయి. 7,000 మంది అతిథులకు ఇప్పటికే పాసులు మంజూరు చేశారు. వీరిలో రాజకీయ రంగ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, క్రీడా ప్రముఖులు, ఆయా రంగాలలో సుప్రసిద్ధులైన వారిని ఆహ్వానించగా ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు తరలివచ్చారు. 10 లక్షల మంది ఏకకాలంలో స్వామివారికి జ్యోతులు వెలిగించి అయోధ్యను రామనామమయంతో పాటు జ్యోతుల వెలుగులమయం చేయబోతున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు శ్రీ రామతీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ మహంత్ నృత్య గోపాల్ దాస్ మహారాజ్, ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ్ సంచాలక్ మోహన్ భగవత్, ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ గర్భగుడిలో పూజలు చేశారు. స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సమర్పించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వేడుకలు వీక్షించేందుకు అన్ని ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్ ఛానల్స్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అందించాయి. 2020లో శంకుస్థాపన చేసిన ఈ మందిరంలో 2024 జనవరిలోనే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడం ఇది దైవలీలగా భావిస్తున్నామని భక్తులు ఆనంద తాండవం చేస్తున్నారు. సాక్షాత్తు రామభక్తులు ఆంజనేయ స్వామి అవతారమే మోడీ అని ప్రశంసిస్తున్నారు. माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में
गोविंद देव भगवान गिरी श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसन्न ओर कीर्ति पधारते हुए महाराज एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस चौपाल अद्भुत क्षण के साक्षी ट्रस्टी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश्वर श्री अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का हृदय सुनील कहा जाता है, दीक्षित जी, आज ये अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास हैं। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं। डॉक्टर भगवान श्री राम भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का पद्धति के संचार होने जा रहा है मंत्र भगवान मैं श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त ठहरता हूँ। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితాను రూపొందించడం జరిగిందని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు. సమగ్రంగా ఇంటింటి సర్వే నిర్వహించి చనిపోయిన వారితో పాటు శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారు, డబుల్ ఎంట్రీలు, అనర్హులైన ఓటర్ల తొలగింపు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. రాజకీయ పార్టీల తోడ్పాటుతో వారు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేయడం జరిగిందని కలెక్టర్ తెలిపారు. కలెక్టరేట్లోని కలెక్టర్ సమావేశ మందిరంలో జేసీకే శ్రీనివాసులు, డిఆర్ఓ శ్రీలతతో కలిసి కలెక్టర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో 17,99,706 మంది ఓటర్లు ఓటు హక్కు పొందారని కలెక్టర్ తెలిపారు. గత ఏడాది అక్టోబర్ 27న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో 17,80,145 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని, తాజాగా జిల్లాలో 19,561 మంది ఓటర్లు పెరిగారని తెలిపారు. దర్శిలో అత్యధికంగా 4,844 మంది పెరిగారన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా గిద్దలూరులో అత్యధికంగా 2,37,079 మంది ఓటర్లు ఉండగా, జిల్లాలో తక్కువగా ఎర్రగొండపాలెంలో 2,05,300 మంది ఓటర్లు ఉన్నారన్నారు. మహిళా ఓటర్లు 9,02,749 మంది కాగా, పురుష ఓటర్లు 8,96,859 మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లు కలెక్టర్ వెల్లడించారు. గత సంవత్సర కాలంలో 1.1% ఓటర్లు పెరిగారన్నారు. 6 నెలలుగా చేపట్టిన యువ ఓటర్ల చేర్పు కార్యక్రమం మంచి ఫలితాలు ఇచ్చిందని, 36,996 మందిని ఓటర్లుగా చేర్చడం జరిగిందని తెలిపారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో యువ ఓటర్లను చేర్పించడంలో జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచిందన్నారు. రాజకీయ పార్టీల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులను పూర్తి స్థాయిలో విచారించి అనర్హులను తొలగించడం జరిగిందన్నారు. ఆధార్ అనుసంధాన ప్రక్రియ 97% చేయడం జరిగిందని, ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించడంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా 3వ స్థానంలో నిలిచిందన్నారు. జిల్లాలో పూర్తి స్థాయిలో పద్ధతి ప్రకారం ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఎవరైనా అర్హత ఉండి ఓటు హక్కు పొందకపోతే అలాంటి వారు ఎన్నికల షెడ్యూల్ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్నారు. ఇవాళ 22 జనవరి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశం కొరకు ఫైనల్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఇవాళ పబ్లిష్ చేసిన గెడు ప్రకారము ఇవాళ పబ్లిష్ చేస్తున్నాము. డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేసెస్ రైట్ ఫ్రమ్ మన దగ్గర ఉన్న 2,183 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో, తర్వాత ఏఈఆర్ఓస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ తహసీల్దార్ ఆఫీసెస్ అండ్ ఈఆర్ఓస్ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో ఉంటున్న ఈఆర్ఓ ఆఫీసర్స్ అక్కడ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అది మాత్రం కాకుండా సిఇఓ గారు వెబ్సైట్లో కూడా ఈ ఎంటైర్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ పెట్టడం జరుగుతుంది. మనకు ఉంటున్న ఆల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఈఆర్ఓ ఏఈఆర్ఓ ఈ దాంట్లో అన్నీ కూడా ఈ ఫోటోతో ఉంటున్న ఎలక్ట్రల్ రోల్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రజలు అండ్ ఓటర్స్ ఎవరైనా కూడా వెళ్ళి అది చూసుకొని వాళ్ళకు ఉంటున్న
సీరియల్ నెంబర్ ఏంటి, వాళ్ళకు ఉంటున్న ఫొటోస్ సరిగా ఉంటుందా లేదా, వాళ్ళు అడ్రస్సెస్ ఇదన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సపోజ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కూడా అది సరి చేయడానికి ఒక ముఖ్యమైన అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఒక డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ మనం 27 అక్టోబర్ మనం పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. 9th ఆఫ్ డిసెంబర్ దాకా తీసుకున్న అప్లికేషన్స్, క్లైమ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్పోజ్ చేసేసి 22 ఇవాళ జనవరి రోజున ఫైనల్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. దెన్ డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ 27th ఆఫ్ అక్టోబర్ చూస్తే 17,80,145 అంటే ఒక 6,458 మంది తక్కువ, అంటే లాస్ట్ ఫైనల్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ నుంచి డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ రోల్లో తగ్గి నమోదు అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు 22nd ఇవాళ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్స్కి 17,99,706 దాదాపుగా 20,000 ఓటర్స్, 19,561 ఓటర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనల్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా గిద్దలూరు కాన్స్టిట్యున్సీ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్గా నమోదై ఉంది. 2,37,079 మంది ఓటర్గా ఎలిజిబుల్ ఓటర్గా నమోదై ఉన్న పక్షంలో దీనిలో ఇంకా ఒక ముఖ్యంగా 18-19 ఇయర్స్ కేటగిరీలో ఉంటున్న యంగ్ ఓటర్స్, కొత్త ఓటర్స్ నమోదు చాలా వరకు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికి 36,996 మంది కొత్త ఓటర్స్గా ఇన్ అడిషన్ టు ద 14,000 యాడ్ చేయడం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క అడిషన్స్ కూడా ఆర్ ఎనీ కరెక్షన్స్ కూడా కొత్త ఎపిక్ కార్డ్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. 2024 SSRకి మాత్రము 1,55,253 మంది తొలగించడం జరిగింది. పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ స్థానికంగా ఆర్డినరీ రెసిడెంట్గా ఉండినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఉండకుండా ఇంకొక చోటుకి ఏదో వివిధ కారణాల వలన మైగ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళకున్న ఓట్లు తొలగించడం జరిగింది. ఇది కాకుండా డెత్ ఓటర్స్ 67,381 మంది బిఎల్ఓస్ హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్స్ అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసిన డెత్ ఓటర్స్ కూడా ఈ ప్రక్రియ ద్వారా వాళ్ళని తొలగించడం జరిగింది. డబుల్ డూప్లికేట్ ఓటర్స్ అంటే ఒకే కాన్స్టిట్యున్సీస్లో మోర్ దెన్ వన్ అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా తొలగించడం జరిగింది. దాంట్లో 13,248 మంది ఈ కారణాల వలన తొలగించడం జరిగింది. సో మనకి మొత్తం అప్లికేషన్స్ లాస్ట్ 1 yearలో మొత్తం అప్లికేషన్స్ మనం హ్యాండిల్ చేసినది ఎంత అంటే చూస్తే 5,53,295 టోటల్ క్లైమ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ లాస్ట్ 1 yearలో మాత్రం మనం ప్రాసెస్ చేయడం జరిగింది. అది ఇంట్లో ఉన్న అడ్రస్లో డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్లో వచ్చినప్పుడు పాత ఫ్యామిలీ ప్లస్ కొత్త టెనెంట్స్ ఇద్దరు పేరు కలిపి మోర్ దెన్ 10 ఎలక్టర్స్కి ఎక్కువ కనపడడం జరిగింది. అట్లాంటి వాళ్ళని ప్రాపర్గా చూసి పాత వాళ్ళని తొలగించి కొత్త వాళ్ళని అక్కడ నమోదు చేసి ఆ ప్రక్రియలో ఈ 7,373 హౌస్ హోల్డ్స్ మనం కంప్లీట్గా క్లీన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇప్పుడు ఇవాళ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్లో ఒక 159 అప్లికేషన్స్ మాత్రం పెండెన్సీలో ఉంటుంది. అది కూడా మనం కంప్లీట్ చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ వలన కంప్లీట్ పెండింగ్ ఉంటుంది కంప్లీట్ అవ్వకుండా. సో అది కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. దాంట్లో దీనికి ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ కేటగిరీలో మన జిల్లాలో ఉంటున్న దాదాపుగా 420 వివిధ కాలేజెస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము. దాంట్లో 46,767 స్టూడెంట్స్ని గుర్తింపు చేయడం జరిగింది. దాని నుండి 36,996 స్టూడెంట్స్ని ఇప్పుడు నమోదు చేశాం. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన ప్రక్రియ 3-man కమిటీ అని ఒక DT, BLO అండ్ అనదర్ 1 person ఫ్రమ్ ద AERO సైడ్ ఉండి ఈ అప్లికేషన్స్ బల్క్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసేసి వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్గా కాదా అని చెక్ చేసి పడడం జరిగింది. ఆల్ ఈ 3-man కమిటీ రిపోర్ట్స్ కూడా DEOకి పంపించేసి దీంట్లో మ్యాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కంప్లైంట్స్ పెట్టమని కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఓవరాల్ చూస్తే పొలిటికల్ పార్టీస్ రైజ్ చేసిన అన్ని కంప్లైంట్స్ కూడా చాలా పద్ధతి ప్రకారము సక్రమంగా మనం అటెండ్ చేసేసి దీనికి ఉన్న ఫీడ్బ్యాక్స్ కూడా ప్రతి వారం వాళ్ళతో మాట్లాడాము. coandhra.nic.in అని ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా దీనికి ఉన్న వివిధ విషయాలు చూసుకోవచ్చు. మీ ఓటర్ జాబితా ఫోటో లేకుండా ఉంటున్న ఓటర్ జాబితా కూడా మీరు ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా మీరు ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ ఒక
ఆండ్రాయిడ్ as well as iOSలో ఉంటుంది. ఇది కూడా మీ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు మీరు ఏదైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ పోలింగ్ స్టేషన్, మీ సీరియల్ నెంబరు, ఏ పార్ట్లో ఉన్నారు, ఆర్ మీ పేరు కరెక్ట్గా ఉందో అని కూడా మనం ఈ యాప్ ద్వారా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ as well as ఓటర్స్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి స్థానంకి వచ్చాము. దాదాపుగా 1 yearగా ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో వివిధ ఫీడ్బ్యాక్స్, స్టేక్ హోల్డర్ ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళందరూ కూడా అనుసంధానం చేసుకొని ఈ ఒక మంచి స్థానికం వచ్చాము. సో మనం రేపు రాపోయిన ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ఎలక్షన్స్లో ఈ జాబితా వలన మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్లాంటి కన్ఫ్యూషన్ కానీ ఏమీ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఈ ఎలక్షన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా వీలుంటుందని దీని గురించి నమ్ముతున్నాను. నగరంలోని 2వ డివిజన్ చిన్న మల్లేశ్వర కాలనీలో 15 లక్షల రూపాయలతో పార్కును నిర్మించి తలపెట్టారు. మేయర్ గంగార్ సుజాత భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. నగరంలో ఎన్సీఏపీ నిధులతో పార్కుల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకున్నట్లు మేయర్ తెలిపారు. డివిజన్లో ఇప్పటికే 2.5 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు చేయడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు. నగరంలో ఎక్కడా ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నా గుర్తించి పార్కుల నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాలతో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. కార్పొరేటర్లు కూడా డివిజన్లో అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారని, ఎన్నడూ లేని విధంగా నగరంలో 4 సంవత్సరాలలో అభివృద్ధి పనులు చేశామన్నారు. కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ తెల్లపల్లి ధనలక్ష్మి, గాంధీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సౌజన్య, వైసీపీ నాయకులు, కార్పొరేషన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. స్టార్ట్ చేయడము ముఖ్యంగా దానిగాను మా మున్సిపల్ సిబ్బంది అయినటువంటి డిఈ గారు, ఏఈ గారు, మరి రఘురామ్ గారు, సౌజన్యాల ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని, నాకు టెంకాయ కొట్టించే కార్యక్రమాన్ని నాకు అప్పచెప్పినందుకు నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దాదాపుగా 2వ డివిజన్ అంటేనే ఎక్కువ ఏరియాలో అంత వెనుకబడిన తరగతులు వాళ్ళు ఉండే ఏరియా ఇదంతా. వాళ్ళకి మరి ఒక మంచి పార్కుని అంటే ఎన్క్యాప్ ఫండ్స్ తోటి దాదాపుగా ఈ సంవత్సరమే మరి 4 కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ తోటి అన్ని డివిజన్స్లో, ఇంచుమించుగా 20 డివిజన్స్లో పార్కు డెవలప్మెంట్ కోసమే మనము అనేక రకాలుగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. మరి దీనికి గాను గౌరవనీయులు మరి మన వాసన్న గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఎక్కడైతే వెనకబడిన ప్రాంతాలు ఉండి స్థలాలు ఉన్నాయో అక్కడంతా కూడా మరి లేఅవుట్ వేసిన ఏరియాస్లో కంపల్సరీగా మరి పార్క్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని, గ్రీన్ డెవలప్మెంట్ కోసమని మాకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మరి వారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ కూడా మరి 15 లక్షల దీనికి కేటాయించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ ఒక్క డివిజన్కే దాదాపుగా 2.5 కోట్ల రూపాయలతో డ్రైన్లు కానివ్వండి, రోడ్లు కానివ్వండి, మరి మనకి డెవలప్మెంట్ కోసము, అలాగే వాటర్ ఫెసిలిటీకి కూడా మరి మన గాంధీ గారు ఎంతగానో కృషి చేశారు. దానికి కూడా మరి వారి దంపతులిద్దరిని కూడా అభినందిస్తున్నాము. ఇంతేకాదు దాదాపుగా మరి ఒంగోలు నగరంలో మరి మేము నగరపాలక సంస్థ అంటే మాది పాలక మండలి ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి డివిజన్లో కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా డెవలప్మెంట్ విషయంలో రాజీ లేని పోరాటం చేస్తూ మరి మనకి కార్పొరేటర్లు ఎలాగైతే కష్టపడుతున్నారో అలాగే కాంట్రాక్టర్స్ను కూడా మరి వాటి చేత కూడా పని దగ్గర నుంచి చేయించుకోవడం అనేది నిజంగా అభినందించదగ్గ విషయము. దీనికన్నిటి కూడా మరి అంతేకాకుండా మనకి రేపే మన అందరూ కూడా మరి పేదింటి కలను, మన సొంతింటి కలను నెరవేర్చడం కోసమని మరి గౌరవనీయులు మరి మన వాసన్న ఎంతగానో కృషి చేసి దానికి కూడా మరి 230 కోట్ల రూపాయలు మరి జగన్ గారి ద్వారాగా తీసుకొని వచ్చి మరి రేపు దానికి కూడా త్వరలోనే మరి జగన్ గారి ద్వారాగా అందరికి పట్టాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. కాబట్టి మరి వారిని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా వారిని అభినందిస్తూ, ఎప్పుడైనా సరే వాసన పేదల పెన్నిది, పేదల ఆశాజ్యోతి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏది కావాలన్నా సరే ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు కూడా ముందుంటారు. కాబట్టి ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి రాక సందర్భంగా ఆయన అభిమానులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, కార్పొరేటర్లు స్వాగత ఏర్పాట్లను భారీగా చేస్తున్నారు. ఒంగోలు నగరంలో ఇల్లు లేని నిరుపేదలు ఎవరూ ఉండకూడదన్న లక్ష్యంతో ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రభుత్వం ద్వారా 210 కోట్లు సాధించి మంగళవారం ఒంగోలుకు రానున్న సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. బాలినేని అభిమానులు చెప్పాడంటే చేస్తాడంతే అనే నినాదంతో నగరం మొత్తం ఫ్లెక్సీలతో అలంకరించారు.
ప్రభుత్వం అంగన్వాడీలను అనేకసార్లు చర్చలకు పిలవడం జరిగిందని వారి నుండి సానుకూల స్పందన రాకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం విధుల నుంచి తప్పించడం జరుగుతుందని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ తెలిపారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, ఆయాలు, మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు విధుల్లో చేరిన వారిని మినహాయించి మిగిలిన వారిని తొలగించి కొత్తగా నియమించేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. సో మన జిల్లాలో దాదాపుగా 1,129 మంది అంగన్వాడీ వర్కర్సు, అనదర్ ఒక 1,797 అంగన్వాడీ హెల్పర్స్, అనదర్ ఒక 600 అండ్ ఆడ్ మినీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, వాళ్ళందరికీ కూడా ఫిజికల్గా ఒక నోటీస్ సర్వ్ చేయడం జరిగింది త్రూ రిజిస్టర్ పోస్ట్ అస్ వెల్ అస్ ఫిజికల్గా కూడా. మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్గా వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ దాదాపుగా 1,400 మంది, ఓకే, 1,400 మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దీస్ కేటగిరీస్ ఇవాళ జాయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది. మార్నింగ్ ఒక 9:30, 10:30 వరకు. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఒక 100 మంది కంటే ఎక్కువ మంది మన సిడిపిఓస్కి కాల్ చేసి జాయిన్ అవుతామని చెప్తున్నారు. సో దానివల్ల వీ హ్యావ్ టేకన్ కట్ ఆఫ్ టైం 9:30 మార్నింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. బట్ మార్నింగ్ ఎవరెవరు కాల్ చేసి జాయిన్ చేస్తామని చెప్పేసి ఫిజికల్గా వాళ్ళు రాతపూర్వకంగా వాళ్ళు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారో వాళ్ళని తొలగించి మిగిలిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా టెర్మినేషన్ ఆర్డర్స్ ఇవాళ నైట్ నుంచి, ఇవాళ ఈవినింగ్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ కన్సాలిడేటెడ్ ఫిగర్లో దాదాపుగా మనకి ఒక 1,500 అండ్ అబోవ్ వర్కర్స్ ఇప్పుడు దాకా మనకి ఇంకా రిపోర్ట్ చేయలేదు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా టెర్మినేషన్ ఆర్డర్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. చాయిసెస్ ఇచ్చింది చాలా, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ జిల్లాలో కూడా వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాము. బట్ మోస్ట్లీ వాళ్ళు మనం ఇన్విటేషన్స్కి వాళ్ళ ముందుకు వచ్చేసి నెగోషియేషన్ చేయలేదు. సో ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ డిస్కషన్ గవర్నమెంట్ ఈ ఒక కష్టమైన డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరెవరు జాయిన్ అవుతామని ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మీరు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ టెర్మినేషన్ ఆర్డర్స్ మీకు వర్తించకుండా మీరు అట్లీస్ట్ పనిలో కంటిన్యూ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ప్రతి పేదవానికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలన్న సంకల్పంతో ప్రభుత్వం నుండి 210 కోట్లు తీసుకువచ్చిన పేదల పెన్నిధి ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అని పొగాకు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం చైర్మన్ వాకా బసిరెడ్డి అన్నారు. భాగ్యనగర్లోని ఆయన కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలోనే ఒక నియోజకవర్గానికి పేదల ఇళ్ల పట్టాల కోసం అని చెప్పి 200 పైచిలకు కోట్ల రూపాయలు నిధులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎంతో కృషి చేసి ఒంగోలుకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే, ప్రకాశం జిల్లా చరిత్రలో కూడా ఏ నియోజకవర్గం ఇప్పటికి జిల్లా ఏర్పడిన ఉమ్మడి జిల్లాలో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇంత ఫండ్ తీసుకొచ్చిన దాఖలాలు అయితే పేదల కోసం, ఇంటి కోసం తెచ్చిన ఇది అయితే ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు. నిజంగా పేదల పాలటి దైవం, పేదల పెన్నిది వాసన్నకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మిగతా ఎక్కడ కూడా ఏ నియోజకవర్గంలో కూడా సాధించలేనటువంటి ఘనత మన ఒంగోలుకి పట్టుబట్టి జగన్ గారి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తనకున్న చొరవతోటి ఇంత ఫండ్స్ తీసుకురావడం నిజంగా ఒంగోలు నియోజకవర్గ ప్రజలు చేసుకున్నటువంటి కృషి అదృష్టము. అలాగే ఈరోజు ఈరోజు పేపర్లో ఒక పేపర్లో రాశారు, ఈ వైసీపీలో వింతపోకడా ర్యాలీ లేదని. నేను ఇంతవరకు చూస్తున్నాను, బర్త్డేలకి ర్యాలీలు చేసుకోవటం ఇంతవరకు ఎప్పుడు మన చరిత్రలో కూడా ఎప్పుడు చూడాల. కానీ దాదాపు ఒంగోలు నియోజకవర్గానికి వాసన్న తెచ్చినటువంటి ఫండ్ ఇంతకుముందు గతంలో కూడా ఎప్పుడు ఒకసారి పొరపాటున ఏదో ఒకసారి ఎమ్మెల్యే గెలిచి రోడ్లు వేసి నేను అంతా డెవలప్ చేసిన ఇవి చేసిన అంటున్నాడు. ఒకటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, ఈరోజు ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ఇంకొక జన్మెత్తినా కూడా ఇలాంటి నిధులు, గ్రాంట్లు తీసుకొచ్చే దమ్ము జనార్దన్ రావు గారికి లేదని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా. పేదల పాలటి పెన్నిది బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈ రాబోయే 2024 ఎలక్షన్లో అఖండ మెజార్టీతోటి మనం గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇంకా కూడా మన ఒంగోలు నియోజకవర్గాన్ని రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతలు కూడా సార్ తీసుకుంటారని మేము భావిస్తున్నాం. ఇవాళ 25,000 ఇళ్ల పట్టాలు
ఇళ్ల పట్టాలతో పాటు వారికి ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం కూడా చేసినటువంటి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మీరు ఏ విషయంలో కూడా సరితూగరని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. ఎందుకంటే ఏదో ఆ పచ్చపత్రికల వాళ్ళు మ్యాటర్ రాయటం, అదేదో చూసుకొని సంకలు గుద్దుకోవటం, ఇవన్నీ మానుకోండి. ఎందుకంటే ఇవాళ దాకా మీరు అనుకున్నది అయిపోయింది. ఎందుకంటే మరొక్కసారి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఇక్కడ గెలవబోతున్నారు. ఎందుకంటే 25,000 మంది కుటుంబాల యొక్క ఆశీర్వచనం ఆయనకి, అట్లనే ఆయన చేసినటువంటి మంచి పనులు కానీ, ఇవాళ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తోటి మేము దరిదాపులు 43 మంది కార్పొరేటర్ గెలిచి ఒక ఎస్సీ మహిళని మేయర్గా చేసి ఇవాళ ఒంగోలు టౌన్లో దరిదాపు 100 కోట్ల పైచీలకు అభివృద్ధి పనులు చేసినటువంటి ఘనత ఒక బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి చెందుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి డివిజన్లో కూడా మీరు కావాలంటే నేను ఓపెన్గా వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏ రోజైనా సరే ఏ డివిజన్కి వచ్చినా కూడా ఆ డివిజన్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి పనులని మేము చూపించగలం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనార్దన్ గారు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ అభివృద్ధి ఏందో ఆయన చేసింది, దీన్ని కూడా బేరీజ్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇది రైట్ టైము, ఎలక్షన్ కాబట్టి నీ సత్తా ఏందో, ఆయన బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సత్తా ఏందో కూడా బయటపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఇంకొకసారి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు నీళ్ళీయటానికి ఒక పెద్ద ఒంగోలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఓటర్ల జాబితాను సంబంధిత బూతుల వద్ద ప్రచురించడం జరిగిందని, ఓటర్లు వారి పేర్లు ఉన్నాయో లేవో పరిశీలించుకోవాలని ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఎలక్టోరల్ అధికారి విశ్వేశ్వరరావు అన్నారు. నగరంలోని ఆర్జీఓ కార్యాలయంలో ఓటర్ లిస్టు ప్రచురించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. గత ఏడాది ఏప్రిల్ నుండి డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు, చేర్పులు, తొలగింపులు వాటిపై కృషి చేసి తుది జాబితాను విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు. ఓటర్ల జాబితా వెరిఫికేషన్లో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావివ్వకుండా అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ పూర్తి స్థాయి పర్యవేక్షణ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. జాబితా మీకు దగ్గరలో ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉంచబడిందని, బిఎల్ఓల ద్వారా ఓటర్ల జాబితాను పరిరక్షించుకొని ఇంకా ఎవరైనా మిగిలిపోయి ఉంటే వారు కూడా ఫారం 6 ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణలో భాగంగా మొత్తం ఓటర్ల జాబితా సవరణకు సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక ఉన్న ఓటర్ లిస్టులన్నీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో కూడా వెళ్ళి ఇంటింటికి డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేయటం జరిగింది. ఆ వెరిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత అందులో వచ్చిన కరెక్షన్స్ కానీ, డిలీషన్స్ కానీ, ఎడిషన్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకుని బిఎల్ఓస్ మొత్తం మనకి 259 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. 259 బిఎల్ఓల ద్వారా 25 మంది సూపర్వైజర్లు, 9 మంది ఏఈఆర్ఓలు, ఈఆర్ఓగా నేను అందరం కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా విస్తృత స్థాయిలో పని చేయటం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం చూసుకుంటే 76,183 కరెక్షన్స్ కానీ, డిలీషన్స్ కానీ, ఎడిషన్స్ కానీ, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి పరిష్కారం చేయటం జరిగిందండి. ఇందులో భాగంగా కొత్తగా చూసుకుంటే కనుక ఒక 15,824 మందిని ఫారం 6లు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి, అలాగే కొన్ని కారణాలు సరిగా లేకపోవటం వల్ల కానీ ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి గతంలో తెలియక ఓటు ఉండి మళ్ళీ పెట్టుకున్న వాళ్ళు, ఇట్లా తెలియని వాళ్ళ రిజెక్షన్ చూసుకుంటే ఒక 3,430 మంది, మొత్తం 19,254 మందిని ఫారం 6లో అంటే అవి పరిష్కారం చేయటం జరిగింది. అలాగే ఫారెన్ అంటే ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్స్ని కూడా ఒక 8 మందిని నమోదు చేయడం జరిగింది. అలాగే చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ, పర్మనెంట్గా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కానీ, డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని కూడా మనం చూసుకుంటే కనుక ఫామ్ 7లు ఒక 22,759 మందిని తొలగించడం జరిగిందండి. ఫామ్ 8లు చూసుకుంటే కనుక 31,923 అత్యధికంగా చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం. 31,923 మంది కూడా ఈ కరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే 10+ సెలెక్టర్స్ కావచ్చు, జంక్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, 0 డోర్ నెంబర్లు కావచ్చు, ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటివి, అలాగే ఒక డోర్ నెంబర్ నుంచి మరొక డోర్ నెంబర్కి షిఫ్ట్ అయినవి అన్నీ కలుపుకుంటే కనుక హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ కరెక్షన్స్, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఇవి చేయడం జరిగింది. నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ఓటర్లు అందరూ కూడా ఇవాళ ప్రచురించిన ఈ ఓటర్ జాబితాను మరొకసారి చూసుకుని ఏమైనా తేడా ఉంటే కనుక వెంటనే సంబంధిత బిఎల్ఓను సంప్రదించిన, ఏఈఆర్ఓని సంప్రదించి, అంటే తహసీల్దార్ కావచ్చు, మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు, టీపీఓ గారు, ఏసీపీ గారు 3 ఉన్నారు, ఎంపీడీఓ ఒంగోలు వారు ఉన్నారు, ఇట్లా అందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ చూసుకుని ఎవరిని సంప్రదించినా కూడా, ఈవెన్ మా కార్యాలయాన్ని సంప్రదించినా కూడా సరిచేసేదానికి మేము చర్య తీసుకుంటాము.
ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని ఎట్లాంటి విమర్శకు తావు లేకుండా చక్కని ఓటర్ లిస్టు రాబోయే ఎన్నికల కోసం తయారు చేయడానికి మీ అందరి సహకారాన్ని కోరుతున్నామండి. నమస్తే. అద్దంకి పురపాలక సంఘం సాధారణ సమావేశం వాడి వేడిగా జరిగింది. అధికార పార్టీ కౌన్సిలర్లపై టీడీపీ కౌన్సిలర్లు మాటలతో దాడి చేశారు. కౌన్సిల్ హాల్లో చైర్పర్సన్ లక్కీబోయిన ఎస్తేరమ్మ అధ్యక్షతన సాధారణ సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో కౌన్సిల్ సభ్యులు పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో వాడిగా చర్చ జరిగింది. మున్సిపల్ చైర్మన్, కమిషనర్ అధికార పార్టీ కౌన్సిలర్లకు కొమ్ము కాస్తూ వారు తీర్మానం చేసిన పనులను ఆమోదిస్తూ టీడీపీ కౌన్సిల్ సభ్యులు లేవనెత్తిన సమస్యలను పరిగణలోనికి తీసుకోకుండా ఏకపక్షంగా తీర్మానాలు చేస్తున్నారని టీడీపీ కౌన్సిల్ నిరసన గళం వినిపించారు. ఒక దశలో అధికార పార్టీ కౌన్సిలర్లకు ప్రతిపక్ష పార్టీ కౌన్సిలర్లు వాదోపవాదాలు చేసుకున్నారు. సమావేశం ఎజెండాలో పొందుపరిచిన 31 అంశాలకు పనులకు సంబంధించి తీర్మానాలు ఆమోదించారు. గౌరవ చైర్మన్ గారు ఇవ్వండి, అది ఆన్సర్. టీడీపీ వాళ్ళు వైసీపీ ఉంటాయండి, వైసీపీ కూడా ఉంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. ఒంగోలు నగరానికి చెందిన జ్యోతిష్యులు డాక్టర్ లంకా ప్రసన్న కుమార్ ను టీఎన్ఆర్ ఫౌండేషన్, లిటిల్ ఛాంప్స్ అకాడమీ జ్యోతిష్య విద్వాన్ భూషణ్ బిరుదు, బంగారు నంది పురస్కారంతో ఘనంగా సత్కరించాయి. సిఎస్ఆర్ శర్మ కళాశాల ఆవరణంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మెప్మా పీడీ తేళ్ల రవికుమార్, డాక్టర్ ఏ శ్రీనివాసరావు, అకాడమీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కొలకలూరి రవిబాబు అతిథులుగా పాల్గొని ప్రసన్న కుమార్ కు పురస్కారాన్ని అందజేశారు. జ్యోతిష్య రంగంలో విశేష కృషి చేస్తున్న ప్రసన్న కుమార్ కు పురస్కారాన్ని ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని నజీర్ అహ్మద్ అన్నారు. కార్యక్రమంలో మారెళ్ల సుబ్బారావు, మండవ లావణ్య, కోసూరు శ్రీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సేవా బాంధవులు ప్రతి కార్యక్రమంలో ఉండాలండి, ఎందుకంటే ఆయన ఒక శిఖరం లాంటి వ్యక్తి. అలాగే భాషా గారు దోస్తి ఫౌండేషన్ ద్వారా చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అపురూపం అండి. వాళ్ళ గురించి మన మాటలో చెప్పలేం. లంకా ప్రసన్న కుమార్ గారు ఒక మంచి వ్యక్తి. అయోధ్యలో రాముడి విగ్రహ ప్రతిష్టను పురస్కరించుకుని ఒంగోలులోని సమరసత సేవా ఫౌండేషన్ మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు. గాంధీనగర్ రామాలయం నుండి మహిళా భక్తులు శోభాయాత్ర ద్వారా గాంధీ రోడ్లోని రామాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. కార్యక్రమంలో మహిళా విభాగానికి చెందిన ఏల్చూరి భువనేశ్వరి, పద్మావతి, కుమారి, రాణి, పద్మావతి, తీగల సత్యవతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎంతో నెలకొన్నది. అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం అనేది ఒక కలగానే మిగిలిపోద్దని ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా ఎంతో ఆవేదనలో ఉన్న సమయాన మన దేశ ప్రధాని అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు సంకల్పించుకొని దానికోసం అయోధ్య రామ మందిరాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఈరోజు బాలరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా మేము గాంధీనగరం రామాలయం మీద నుంచి ఒక ర్యాలీగా బయలుదేరి గుడి దగ్గరికి చేరుకొని అక్కడ భజన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయటం జరుగుతుంది. ఈరోజు చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి రోజు. ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళల్లో, ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఎంత ఆనందం ఉందంటే అది మాటల్లో చెప్పుకోలేము. రాముని యొక్క ఆశీస్సులు మన భారతదేశంపై ప్రతి ఒక్కరిపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మనమందరం కూడా అయోధ్య రామయ్య సేవలో పాల్గొనటం మనకెంతో అదృష్టం. మనం ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో ఈ రోజున మనకు అయోధ్య రామ మందిరాన్ని నిర్మించడం జరిగింది.
అద్దంకిలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ చేస్తున్న నిరాహార దీక్ష రెండో రోజు దీక్షకు సంఘీభావంగా జిల్లా కార్యదర్శి వై శ్రీనివాస్, డిపో కార్యదర్శి నరసింహారావు నాయకులు హాజరయ్యారు. అద్దంకి డిపోలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ను వెంటనే విధుల నుంచి తొలగించాలని, డిపోలో విధులు నిర్వహిస్తున్న కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు, ఉద్యోగుల పట్ల వారి నిరంకుశ విధానాన్ని ఎండగట్టారు. కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. శిబిరంలో జోనల్ సహాయక కార్యదర్శి కండక్టర్ ఝాన్సీ, బాపట్ల జిల్లా సహాయక కార్యదర్శి శేషమ్మ, డ్రైవర్ వెంకటేశ్వర్లు, కండక్టర్ టి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. నగరంలోని గుర్రం జాషువా కాలనీలో భూ ఆక్రమణదారులు బరితెగించారు. రోడ్డుకు అడ్డంగా నిర్మాణాలు చేసి అదేమిటని ప్రశ్నించిన వారిపై దౌర్జన్యాలకు దిగుతున్నారు. తాము కొనుగోలు చేసిన స్థలంలోకి వెళ్లటానికి రోడ్డుపై నిర్మాణాలు చేపట్టడంపై ప్రశ్నిస్తే భూ యజమానులపై ఆక్రమణదారులు దాడులకు దిగుతున్న సంఘటన నగరంలో నెలకొంది. అక్రమ నిర్మాణాలను ప్రశ్నిస్తే ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అని, ఇది మా తాతల భూమి అని సమాధానం చెబుతున్నారు. డాక్యుమెంట్లు చూపించమని అడుగ్గా కోర్టులోనూ పోలీస్ స్టేషన్లో తేల్చుకుంటామని పొంతనలేని సమాధానం చెబుతూ బెదిరిస్తున్నారు. స్థలాలు కొనుగోలు చేసిన వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసిన బైరెడ్డి అరుణ మాట్లాడుతూ 2016లో బక్కా మోహన్ శ్యామసుందర్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసి అతని ద్వారా రిజిస్టర్ చేయించుకున్నామని, అప్పటి నుండి మున్సిపాలిటీకి పన్నుల సకాలంలో చెల్లిస్తున్నామని తెలిపారు. కొంతమంది వ్యక్తులు స్థలంలోకి వెళ్లకుండా రోడ్డుపై అడ్డంగా నిర్మాణాలు చేపట్టడం జరిగిందని, ప్రశ్నిస్తే దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారన్నారు. గతంలో కూడా మాపై దౌర్జన్యానికి దిగాడని, తనపై పెట్టిన కేసులు ఇప్పటికీ కూడా నడుస్తున్నాయని, మళ్లీ మాపై దౌర్జన్యం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. మా దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్లతో తహసీల్దార్ను, పోలీసులను ఆశ్రయిస్తామని తెలిపారు. గుర్రం జాషువా కాలనీ. మేము ఇక్కడ 2016లో మేము ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కొని మేము పట్టాలు ట్యాక్సులు ఇవన్నీ కట్టుకుంటూ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మేము పైపులు కూడా వేసుకుంటే అవి కూడా ఎరగొట్టి ఇప్పుడు సమాధులు కడతామని దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లో మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఈ స్థలం వచ్చి 1992లో బక్కా మోహన్ రావు అనే అతనికి రాజమ్మ అనే ఆమె అగ్రిమెంట్ రాసింది. తర్వాత అది వేరే వాళ్ళకి ఇంకా 4గురికి అగ్రిమెంట్లు రాసి ఇస్తే ఈ మోహన్ రావు అని అతను కోర్టుకు వేశాడు. 92 నుంచి కోర్టులో జరుగుతూ 2006లో బక్కా మోహన్ రావుకి కోర్టు తీర్పిచ్చింది ఇది ఇతంది అని చెప్పేసి 30 అడుగుల రోడ్డు ఇస్తూ ఎకరా పొలము మోహన్ రావుకు తీర్పిచ్చింది. 2012లో కోర్టు వచ్చి మోహన్ రావుకి రిజిస్టర్ చేసింది ఎకరా పొలము 30 అడుగుల రోడ్డు. అది ప్లాన్ సంబంధించి మా దగ్గర ఉన్నాయి. తర్వాత బక్కా మోహన్ రావు చనిపోయినాక బక్కా మోహన్ రావు వీలునామా ద్వారా బక్కా శ్యామసుందర్ అనే అతని దగ్గర మేము ఈ ఎకరా పొలంలో మేము మా బంధువులు అందరు కలిసి లాయర్ని సంప్రదించి లాయర్ ద్వారా 2016, 2017లో ఈ మొత్తం మేము ప్లాట్లు వేసుకొని కొనుక్కున్నాము. దీనికి సంబంధించి మేము మున్సిపాలిటీకి పన్ను కడుతున్నాము, వాటర్ ట్యాక్స్ అన్నీ కడుతున్నాము. మేము ఇల్లు కూడా నిర్మించుకొని ఉన్నాము. 2016, 17లో ఇవి జరిగింది. 2012లో మేము ఇంటి పన్నులు కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాం రూమ్లు వేసుకొని. అయితే ఇప్పుడు అసలు ఈ స్థలానికి ఏ సంబంధం లేని వ్యక్తి ఒక అతను వచ్చి ఈ రోడ్డు మాది, ఎప్పుడో పూర్వీకుల సమాధులు ఉన్నాయి, మేము ఇక్కడ సమాధులు కడతాం, ఈ స్థలం మాది అని మా మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అతని కాగితాలు చూపించమంటే ఒక కాగితం కూడా అతని పేరు మీద లేదు. మా కాగితాలు మటుకు మా కోర్టు కాగితాలు కానీ మా రిజిస్టర్ కాగితాలు కానీ మేము పన్నులు కట్టుకుంటున్నాం, మా పన్ను కాగితాలు కానీ అన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి. అతను దౌర్జన్యం తీసుకొచ్చి టీడీపీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మా మీద దౌర్జన్యం చేయాలని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి దీన్ని మీడియా పరంగా మీకు అందరూ తెలియజేస్తున్నాను. మేము కొన్న వాళ్ళందరూ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళందరూ మేము పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు కేసు పెట్టబోతున్నాం అతని మీద. కాబట్టి మీ అందరూ తెలియజేస్తున్నాం. మా నాన్న ఏమన్నా రాజమ్మ కాడ కొనుక్కున్నారు ఈ స్థలం. కొనుక్కున్న తర్వాత ఇది వచ్చి 7గురికి అమ్మారు. అది ఎట్ట అమ్మారంటే ఫోర్జరీలు చేసి అమ్మారు. ఈ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం అది క్లెయిమ్ అయ్యి ఉంది కోర్టులో క్లెయిమ్ అయ్యి అది ఢిల్లీలో కూడా ప్రొసీడ్ అయ్యి మాకు వాళ్ళని ఎస్సీ యాక్ట్ కింద మొత్తం లాకప్లో వేయించాం. ఫోర్జరీ కూడా మాకు ప్రూవ్ అయి ఉంది. అది ఫస్ట్ టేకప్ చేసింది మా లాయర్ వచ్చి శివరామకృష్ణ ప్రసాద్, నాగేంద్రమ్మ. వాళ్ళ క్లయింట్లు వచ్చి వాళ్ళ క్లయింట్ తరపున DKM దేనుకొండ కృష్ణమోహన్. అప్పటి నుంచి చాలా డిస్ప్యూట్లు ఉన్నాయి ల్యాండ్ పైన. వాళ్ళు తాప్కి ఇక్కడికి వచ్చి తగాదాలు వేసుకోవటము అదే అప్పటి నుంచి చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతుంది. ఇదంతా ల్యాండ్ కబ్జా అంటారు. ఇది
మా నాన్న సొంతంగా సంపాదించిన ఆస్తి ఇది. అందుకే మేము ఇప్పుడు రేకుల షెడ్ వేసుకొని ఉంటా ఉన్నాం. తాపు అప్పుడప్పుడు రావటం, లోపలికి రావటం, ఇటు తగాదా వేసుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు. మా నాన్న చనిపోయిన కారణం కూడా వీళ్ళే. హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయిన కారణం తాపు లోపలికి వచ్చి తగాదా వేసుకుంటే ఎవరు ఊరుకుంటారయ్యా? వీళ్ళే. అందుకని ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్స్ పక్కాగా ఉన్నాయి మా దగ్గర. డీకేఎం ఫోర్జరీ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఎంత. మేము ఇంతకుముందు కొల్లా రాజమ్మ కాడ మేము కొనుక్కునింది ఎకరా 45 సెంట్లు. ఇంకా 45 సెంట్లు ఇంకా కోర్టులో ఉంది. ఎస్సీ యాక్ట్ కూడా నేను వాళ్ళపైన నేను పెట్టి ఉన్నా. ఇప్పుడు కూడా రన్నింగ్ అవుతుంది ఆ కేసు. కొల్లా రాజమ్మ కోర్టు రిజిస్ట్రేషన్, హైకోర్టు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంది. బక్కా మోహన్ రావుకి చేసింది. ఫ్లాట్లు వేసుకొని అమ్ముకున్నాం. అరుణమ్మ, సీను వాళ్ళకి అమ్మానండి. మొత్తం మేము 13 మందికి అమ్మానండి. ఎందుకంటే ఇది వచ్చి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ సార్. ఇది మాత్రం మా నాన్న సొంతంగా కొనుక్కున్న ఆస్తి. ఇది కష్టపడి కొనుక్కున్న ఆస్తి. ఇది ఎకరా 45 సెంట్లు. అదండి విషయం. చిరంజీవి నూలా శాన్వి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఒంగోలులో సేవా కార్యక్రమం చేపట్టారు. శివం ఫౌండేషన్ సంచార వాహనం ద్వారా నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న యాచకులకు, పేదలకు, అనాథలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. చిరంజీవి, శాన్వి కుటుంబ సభ్యులు అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పేదలకు స్వయంగా అన్నదానం చేశారు. చిరంజీవి, శాన్వి పుట్టినరోజున ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమం చేపట్టడం చాలా ఆనందంగా ఉందని కుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. పేదలను అన్నార్తితో అలమటిస్తున్న వారికి నిరంతరం ఆకలిని తీరుస్తున్న శివం ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీహరి సేవలు మరువలేనివని కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా ఎంతో మంది పేదలకు అండగా నిలుస్తున్న శ్రీహరిని శాన్వి కుటుంబ సభ్యులు ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో శాన్వి తల్లిదండ్రులు సబరిగిరి, అనూష, మల్లికార్జున్, సిద్ధేశ్వరి, కన్నా, ఉమామహేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయోధ్యలో జరిగిన రాముడి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని ఒంగోలు జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ విద్యార్థులు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఆద్యంతం ఆసక్తిగా తిలకించారు. మనోహర ఘట్టాన్ని చూసే సమయంలో వారంతా మంత్రముగ్ధులై ఒకరితో ఒకరు ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. శ్రీరామచంద్రుల కొలువు తీరు ఇక విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం మధ్యాహ్నం 12:29 నుండి 12:30 84 సెకండ్లలో పూర్తయ్యేటట్టు. ఈ ప్రాణప్రతిష్ఠకు ముందు జరిగే పూజలు ఎంతో ముఖ్యంగా ఉంటుంది. దీంతో మన దేశంలో అయోధ్య ప్రాణప్రతిష్ఠ మన దేశంలో ఆధ్యాత్మికంగా పేరు పెంపొందిస్తుంది. ఆ అయోధ్య ప్రాణప్రతిష్ఠలో ముఖేష్ అంబానీ గారు కోడికత్తి సీను కేసులో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సాక్ష్యం చెప్పి అతనిని విడుదలకు సహకరించాలని మాలమహానాడు జిల్లా అధ్యక్షులు దారా అంజయ్య అన్నారు. కోడికత్తి శ్రీను కోసం త్వరగా పరిష్కరించాలని కోరుతూ నగరంలోని కలెక్టరేట్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. దళిత మేనమామనే చెప్పుకునే జగన్మోహన్ రెడ్డి దళితుడైన శ్రీనును 5 ఏళ్ల నుంచి విశాఖపట్నం జైల్లో మగ్గుతుంటే జగన్కు కనపడటం లేదని అంజయ్య అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే శ్రీను విడుదలవుతారని, శ్రీను తల్లి, అన్న ఇద్దరు దీక్ష చేస్తుంటే ఆ దీక్షను కూడా ప్రభుత్వం భగ్నం చేసిందని, ఇది చాలా దుర్మార్గమని అన్నారు. ఇప్పటికైనా వెంటనే జగన్మోహన్ రెడ్డి కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పి శ్రీనుని విడుదల చేయించాలన్నారు. లేని ఎడల దళిత సంఘాలన్నీ ఆందోళన చేయిస్తా అన్నారు. దీక్షా శిబిరంలో దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు నీలం నాగేంద్రరావు, చప్పుడి వెంగళరావు, జనరాజుపల్లి ఆంజనేయులు, దాసరి సుందరం, గంటా సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు సుమారు రాజీవ్ గాంధీని హత్య చేసిన వాళ్ళకి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ క్షమాపక్ష ఇచ్చారు. మన క్రిస్మస్ వేడుకల్లో జగన్ క్రైస్తవుల క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలన్నాడు. జగన్ ఈ కుట్ర కేసులో చాలామంది పాత్ర ఉంది. సానుభూతి కోసం నిజాలకి ఈ కోడికత్తి సీను వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభిమాని, జగన్ అభిమాని. అతను ఆ విధంగా కేసులో కుట్రతో ఇరికించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎమ్మెల్సీ వీధి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని దళితుడిని చంపి డెలివరీ చేస్తే ఎమ్మెల్సీ అనంత సుబ్రహ్మణ్యానికి 6 నెలలు బెయిల్ వచ్చింది. గొడ్డల వేడికి గురైన జగన్మోహన్ రెడ్డి బాబాయ్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో సిబిఐ వాళ్ళు ఇంతమటికి అరెస్ట్ చేయలేదు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డిని. కాబట్టి
జగన్కి నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం ఉంటే, రాజ్యాంగం మీద గౌరవం ఉంటే కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలి, వెంటనే కోర్టుకస్తీని విడుదల చేయాలి. ఇటీవల 19 కేసులు రద్దు చేయించాడు ఎస్ఏ మాలామాదిగల కేసులు జగన్ ఓట్ల కోసం. కాబట్టి 20వ కేసుగా కోడికత్తిసీని కేసును కూడా ఉపసంహరించుకోవాలని, వెంటనే కోడికత్తిసీనికి బెయిల్ ఇప్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అయితే మేము జగన్ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే అడుగుతున్నాం, దళితులను టార్గెట్ చేసి అనంతబాబుని చంపి డోర్ డెలివరీ చేసినటువంటి ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు 6 నెలలు తిరగకుండానే జైలు నుంచి విడుదల కావడం జరిగింది. అలాగే మాస్క్ అడిగినందుకు డాక్టర్ సుధాకర్ని కూడా పిచ్చివాడిని చేసి అతను ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా కేవలం దళితుల మీదే కక్ష కట్టి జగను ఆర్థిక విధంగా దళితుల్ని మోసం చేసి మీ దళితుల మేనమామని చెప్పేసి వాళ్ళ ఓట్లు వేసుకొని ఈరోజు గద్దెనెక్కినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కోడికత్తి డ్రామాతోటి, గొడ్డలు వేటి వాళ్ళ బాబాయ్ డ్రామాతోటి ఇద్దరిని కూడా ఒక డ్రామాలాగా సృష్టికరించి దళితుల ఓట్లు కొల్లగొట్టేదానికే ఈ డ్రామాని చేశాడు. మేము అడిగేది ఒకటే, జగన్ కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే నిజాలు బయటకు వస్తాయని అతను గత 5 ఏళ్ల నుంచి కోర్టుకు రాకుండా ఈ కేసుని దారి మళ్లిస్తూ ఉన్నాడు. జగన్ కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలని చెప్పి మాల మహానాడు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. సిపిఎం బాపట్ల జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ గంగయ్యను అర్ధరాత్రి 1 గంట సమయంలో అరెస్టు చేసి అద్దంకి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద గత అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు చేస్తున్న సమ్మెకు సిపిఎం బాపట్ల జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ గంగయ్య, వెంకటేశ్వర్లు, వివిధ పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు మద్దతుగా నిలిచారు. అద్దంకి నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాల్లో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు, ఆయాలకు వెంటనే సమ్మె విరమించి తమ విధులకు హాజరు కావాలని అధికారులు, పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. కొంతమంది అంగన్వాడీ కార్యకర్తలను స్టేషన్కి పిలిపించి కూర్చోబెట్టారు. వీరికి మద్దతుగా పలువురు సిపిఎం నాయకులు, మున్సిపల్ వర్కర్లు పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట అరెస్టు చేసిన నాయకులను వెంటనే విడుదల చేయాలని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. నోటీసులు అందుకున్న అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, ఆయాలు విధుల నుంచి తొలగిస్తామని అధికారులు ఇచ్చిన నోటీసులకు భయపడి కొంతమంది సిబ్బంది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తమ విధులకు హాజరయ్యారని తెలిసింది. ఇంత పెంచుతాము, కనీసం ఒక అగ్రిమెంట్ రాసిమని చెప్తే అగ్రిమెంట్ రాసి ఇవ్వకుండా ఊరక మేము తర్వాత 4 నెలల తర్వాత జూన్, జూలైలో పెంచుతాము, అప్పటిదాకా మీరు సమ్మె విరమించండి అని చెప్పి నోటి మాటగా చెప్తున్నారు తప్ప నాయకులు అగ్రిమెంట్ రాయమన్నారు. అగ్రిమెంట్ రాస్తే తర్వాత అప్పుడే ఇద్దరు కానీ చెప్తే అట్లా రాయడానికి వీలు కాదని చెప్తున్నారు. అంటే ఏం చేయాలని మీరు ఒక నోటి మాటతోటి ఇన్ని రోజులు సమ్మె చేసినటువంటి మహిళల్ని నిర్బంధంగా తీసుకెళ్లి స్టేషన్లో పెట్టి ఈ ఉద్యమాన్ని అడిస్తే తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఉంటుందా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం. ఈరోజు అనేక మంది కార్మికుల సమస్యలు ఉన్నాయి, అంగన్వాడీలు ఉన్నారు, మున్సిపల్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా ఇతర కార్మిక రంగాలు చాలా ఉన్నాయి. పెంచేటువంటి బాధ్యత నీ మీద లేదా అని చెప్పేసి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాం, ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టాం, ఏదో అయిపోయిందిలే ఈ ఉద్యమం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారేమో. ఈరోజు నువ్వు ఎన్ని అరెస్టులు చేసినా, ఎంత నిర్బంధాలు ఇచ్చినా, ఎంతమందికి నోటీసులు ఇచ్చినా వేల సంఖ్యలో ఇప్పుడు విజయవాడ చేరారు. ఈరోజు రారు. ఈరోజు విజయవాడలో ఉండేటువంటి రోడ్లన్నీ, పోలీస్ స్టేషన్లన్నీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలతోటి దిగ్బంధనం చేశారు. ఈరోజు సాయంత్రానికి విరమించుకొని రారు. ఈరోజైనా, రేపైనా, ఎల్లుండైనా నిరవధికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చి మన సమస్యను పరిష్కారం చేసేదాకా దానికి సిద్ధపడి ఈరోజు మన కార్యకర్తలు వెళ్ళారు. అందుకనే ఈరోజు మన యూనియన్ పిలిపించింది. మనం అక్కడ మనవాళ్ళు దీక్ష చేస్తున్నారు, అక్కడ రోడ్ల మీద విజయవాడలో కూర్చున్నారు. వాళ్ళు చలిగాలిలో రాత్రి చలిగాలిలో అయోధ్యలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా టంగుటూరు ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ కోదండరామస్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కోదండరామస్వామికి అభిషేకం, హోమాలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య సంఘ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అయోధ్యలో బాలరాముని విగ్రహ ప్రాణప్రతిష్ఠ సందర్భంగా కారంచేడు మాస్కో బజార్లోని కోదండ రామాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు శ్రీరామనామ జపిస్తూ భజనలు చేశారు. జై శ్రీరామ్ అంటూ ఆలయ పరిసరాలు మారుమోగాయి. ఎన్నో సంవత్సరాల నాటి కల నెరవేరిందని పలువురు భక్తులు అన్నారు. కారంచేడు పురవీధులలో స్వామివారి చిత్రపటంతో నగరోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఆవుల రాజేష్, ఎం సత్యనారాయణ, గాదె నాగేశ్వరరావు, నంగలం శ్రీనివాసరావు, గాదె శ్రీను, గాదె తిరుపతమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయోధ్యలోని భవ్య రామ మందిరం ప్రాణప్రతిష్ఠ శ్రీ బాలరాముని విగ్రహ ప్రాణప్రతిష్ఠ మహోత్సవం జరుగుతుండగా దర్శిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. అద్దంకి రోడ్లోని ప్రాచీన శ్రీ సీతారామస్వామి దేవాలయంలో రాముల వారి ఉత్సవ విగ్రహాలను పురోహితుడు కల్వకులను చంద్రశేఖర్ వేద మంత్రోచ్చారణలతో భక్తజన సందోహంతో నగరోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు జెండాలు చేతపట్టి జై శ్రీరామ్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. స్వామి వారి హరే రామ 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 హరి హరే హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. శ్రీ సత్య న్యూస్ లో నేటి మాట. వెలుతురులో చీకటిని వెతకడం ఎంత అవివేకమో చీకట్లో ఉన్నప్పుడు వెలుగును గుర్తించలేకపోవడం కూడా అంతే అవివేకం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్ కలుద్దాం.